হ্যালো ঈশ্বর 9 বেস, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Yes, sir. Yes, শোনা sir. যাচ্ছে। Yes, sir. লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম অ্যাবাউট ট্রান্সঅ্যামাইনেশন। ওকে, অলরেডি আমরা ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের কি কি রিঅ্যাকশন হয় বা কোন সাইট কোন কম্পার্টমেন্টে সেগুলো নিয়ে আমরা কি ডিসকাস করেছি, ঠিক আছে? এখানে তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলো জানতে হবে অ্যাবাউট ট্রান্সঅ্যামাইনেশন. What are the enzymes that participate in transamination reaction? Glutamate transaminase, aspartate aminotransferase, and alanine aminotransferase. Okay. And the cofactor is pyridoxal 5-phosphate. যেটাকে আমরা বলি vitamin B6. That means the active form of the vitamin B6 is pyridoxal 5-phosphate. This is the important cofactor for transamination reaction. Okay. Then what are the products that will be formed after transamination reaction? Alpha amino acid and alpha keto acid. And the importance of transamination in amino acid metabolism. First, the funnel of alpha amino acid to alpha glutamic acid. That means funnel of alpha amino acid to alpha glutamic acid. Funnel মানে কি? সবগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড যেগুলো আছে এগুলো ফানেলিং হয়। ফানেলিং মানে কি? ফানেল হচ্ছে যেদিকে আমরা যে ফানেল তোমরা কেমিস্ট্রি যখন প্র্যাকটিক্যাল করো তোমরা দেখছো না, যেটা ফানেলের যেটা দিয়ে আমরা কি ঢালি, কোন ধরনের দ্রবণ বা তরল ঢেলে এক করি, ঠিক আছে? এরকম ফানেলিং হয় মানে কি হয়, একসাথে হয়। So this is the way of reaction by which there is a funneling of all amino acid to glutamic acid. কারণ ultimately after transamination this amino acid ammonia is going to deamination. All of you understand? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো ব্যাপারটা? Yes, sir. Yes, sir. এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্স। আচ্ছা, now we start about deamination. What is deamination? Deamination হচ্ছে removal of amino group. Deamination, D মানেই হচ্ছে removal. D means removal. Okay, so deamination means the removal of amino group from alpha amino acid with liberation of ammonia, and formation of alpha keto acid is called deamination. And it may be either oxidative or non-oxidative. তারপর আমরা যেটা মেইনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন। আমরা যেটা আমাদের বডিতে যেটা মেইনলি হয় সেটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন। ওকে, এখন অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশনটা কি? অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন ইজ দ্য লিবারেশন অফ ফ্রি অ্যামোনিয়া ফ্রম অ্যামিনো গ্রুপ অফ আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড coupled with oxidation. মানে এখানে অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে দেখো তোমরা একটা এক্সাম্পল অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন, ঠিক আছে? ডিঅ্যামিনেশন একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা, শোনো, গত ক্লাসে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করেছি সেটা হচ্ছে in my previous class. Okay, I should discuss about transamination. মানে কি? আমরা অ্যামিনো গ্রুপটাকে ট্রান্সফার করে কি কিটো অ্যাসিড তৈরি করেছি এবং করেসপন্ডিং কি অ্যামিনো অ্যাসিড, করেসপন্ডিং কিটো অ্যাসিড এন্ড করেসপন্ডিং অ্যামিনো অ্যাসিড, এটা হচ্ছে ট্রান্সঅ্যামিনেশন। ডিঅ্যামিনেশন কি হচ্ছে? ট্রান্সঅ্যামিনেশনের পরে ডিঅ্যামিনেশনে ডিঅ্যামিনেশন অ্যামোনিয়াটাকে আমরা বের করে দিব। আমাদের বডিতে এমন ভাবে রিঅ্যাকশনটা সেটআপ করা, this reaction is set up in the way that amino group is liberated. তারপর আমি তোমাদেরকে ফেট অফ অ্যামোনিয়া যে বিষয়টা সেটা সম্পর্কে ডিসকাস করতে হবে। ফেট অফ অ্যামোনিয়া, সোর্স অফ অ্যামোনিয়া, ফেট অফ অ্যামোনিয়া। ওকে, অল অফ ইউ হেয়ার মি? সবাই কি শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. So oxidative deamination. Yes, sir. Oxidative deamination is the liberation of free amino group or free ammonia from amino group or alpha amino acid coupled with oxidation.
তোমরা এখানে দেখো এই স্লাইডটা সবাই দেখতে পারতেছো? All of you see this slide? Yes, sir. Yes, sir. You see here transamination with deamination. Transdeamination মানে পুরোটাকে একসাথে করা হয়েছে। দেখো transamination where it is occurs in all tissues. Any amino acid after transamination reaction it will form corresponding keto acid. Okay, and alpha ketoglutarate form glutamate after transamination reaction. Ultimately, this glutamate transported from tissue to liver. This glutamate is transport from tissues to liver. Glutamate transport from tissues to liver, and ultimately it forms glutamate. Okay, these glutamate then go to oxidative deamination in liver. আমরা যে ট্রান্সঅ্যামিনেশনের একটা কি বলছিলাম যে ইম্পর্টেন্স কি, আমরা বলছিলাম না যে ফানেলিং অফ অ্যামিনো অ্যাসিড টু গ্লুটামেট। এই যে দেখছো সবগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড কি হয়ে গিয়েছে, গ্লুটামেট। অল দ্য অ্যামিনো অ্যাসিড আলটিমেটলি ফ্রম দিস গ্লুটামেট। বুঝতে পারছো সবাই? সো মেইন ফাংশন অফ ট্রান্সঅ্যামিনেশন অলরেডি ডান, glutamate is formed. Now this glutamate is going to oxidative deamination in liver. Oxidative deamination in liver. Okay, oxidative deamination দেখো এখানে তোমরা রিঅ্যাকশনটা খেয়াল করো, দেখবা যে এখানে কি নিকোটিনাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড অক্সিডাইজড হচ্ছে। অক্সিডাইজড হয়েছে কি করতেছে দেখো, রিডিউসড NAD তে ফরমেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, রিডিউসড ফর্মে হচ্ছে। সো গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজ, this is the enzyme required for oxidative deamination reaction. This enzyme is required for oxidative deamination reaction in the liver. Okay, দেখো এখানে কি হচ্ছে, this glutamate is then converted to alpha ketoglutarate and free ammonia. দেখেছো ফ্রি অ্যামোনিয়া হয়ে গেছে, বুঝছো না? It will ultimately form free ammonia. Okay, free ammonia is it. So this is the overall view of oxidative deamination reaction. তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা oxidative deamination? By oxidative reaction deamination, ammonia group is deaminated, গ্লুটামেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। এই যে দেখো এখানে যে অ্যামোনিয়াটা আছে সেটা কি হচ্ছে, দিস অ্যামোনিয়া ইজ লিবারেটেড টু আলটিমেটলি ফর্ম ফ্রি অ্যামোনিয়া, মুক্ত অ্যামোনিয়া হয়ে যায়, মুক্ত। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ultimate characteristics or important features of oxidative deamination. যে oxidative deamination এর টোটাল যে কি আমরা কি করেছি, টোটাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা প্রপার্টিজ গুলোকে এক করেছি। সেটা কি, এট ফার্স্ট তোমরা দেখো যে এনজাইমটা কাজ করতেছে এই যে গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেস, সে কার উপর কাজ করতেছে? The substrate is mainly glutamate. Substrate is এই যে গ্লুটামেট, দেখো substrate is glutamate. Okay, substrate is glutamate. What are the site? Liver, mainly liver and also in kidney. তোমাদের ভাইবাতে হয়তো কোশ্চেন করা হবে, tell me about the site of oxidative deamination. What are the site of oxidative deamination? বুঝতে পারছো? তখন তোমরা কি বলবা? লিভার এন্ড কিডনি। What are the compartment of oxidative deamination? Oxidative deamination compartment কোথায় হচ্ছে এটা, মানে সেলের কোন কম্পার্টমেন্টে হচ্ছে? In mitochondria. It is mainly occurs in mitochondria. কোথায় হচ্ছে? Mitochondria. Okay, so what are the enzymes that are required for oxidative deamination? Alpha ketoglutarate dehydrogenase. Okay, coenzyme is NAD and NADP.
নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড। প্রোডাক্ট হচ্ছে ফ্রি অ্যামোনিয়া এন্ড আলফা কিটোগ্লুটারেট। What are the importance of oxidative deamination? আসলে কেন এটা আমাদের বডিতে দরকারটা কেন oxidative deamination? ট্রান্সঅ্যামিনেশন তো হয়ে গিয়েছে। Why oxidative deamination is too much important? Due to product ammonia for urea synthesis. আমাদের বডিতে আমরা যদি নাইট্রোজেন ব্যালেন্সটাকে মেইনটেইন না করি তাহলে কি সমস্যা হবে? আমি বলছিলাম না ইন মাই ক্লাস, আমি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম যে নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, জিরো ব্যালেন্স, যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। সেখানে বলেছিলাম যে নাইট্রোজেনের ব্যালেন্স মেইনটেইন করা আমাদের বডির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো এই যে আমরা যে প্রোটিনগুলো ইনটেক করতেছি সেখানে যে অ্যামোনিয়াটা আছে, সে যে নাইট্রোজেনটা আছে, সেই নাইট্রোজেনটা কি হচ্ছে অ্যামোনিয়া এবং আলটিমেটলি ইউরিয়া সিনথেসিস করছে। তো এই যে একটা সাইকেল, এই যে একটা তোমার চেইন ধরে বের হয়ে যাচ্ছে নাইট্রোজেনটা, তার প্রথম দ্বিতীয় একটা ধাপ হচ্ছে প্রোভাইড ফ্রি অ্যামোনিয়া ফর ইউরিয়া সিনথেসিস। ইউরিয়ার যে র ম্যাটেরিয়াল, কাঁচামাল, ইউরিয়া তৈরি করার জন্য যে কাঁচামালটা সেটা কোথা থেকে আসতেছে? The raw material of urea synthesis is came from this free ammonia that is formed in deamination, oxidative deamination reaction. Second importance হচ্ছে provide alpha keto acid for variety of the reaction including energy generation. এই আলফা কিটো অ্যাসিড তৈরি করে, যেটা থেকে কি হচ্ছে আলটিমেটলি এই যে দেখো আলফা কিটো গ্লুটামেট। এটা কি? দিস ইজ আলফা কিটো অ্যাসিড, ঠিক আছে, আলফা কিটো অ্যাসিড। এখানে দেখো যে প্রোভাইড আলফা কিটো অ্যাসিড ফর ভ্যারাইটি অফ দা রিঅ্যাকশন ইনক্লুডিং এনার্জি জেনারেশন। এখানে যে আলফা কিটো অ্যাসিডটা হচ্ছে এটা আলটিমেটলি তোমরা যখন এটা সম্পর্কে আরো পড়বা যে আসলে কিটো অ্যাসিডটা কি হচ্ছে। কিটো অ্যাসিডটা আলটিমেটলি আমাদের বডিতে এনার্জি প্রোডাকশন করছে, এনার্জি জেনারেশন, ঠিক আছে। সো স্টেপটা সম্পর্কে অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি। সেটা কি? যে গ্লুটামেট র্যাপিডলি আন্ডারগো অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন catalyzed by glutamate dehydrogenase enzyme to liberate free ammonia and alpha ketoglutarate. What are the keto acids ultimately for? এই দেখো পাইরুভেট, অক্সালোএসিটেট, আলফা কিটোগ্লুটারেট। এটা ভাইবার জন্য রিটেনের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। মানে তো কোশ্চেন করা হবে। সবাই শুনতেছো তো? অল অফ ইউ? Yes, sir. Yes, sir. এটা কিন্তু Yes, কোশ্চেন sir. করা হবে যে আচ্ছা কিটো অ্যাসিড কোনটা তৈরি হচ্ছে? কিটো অ্যাসিড আছে আলফা আফটার অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন, আফটার অক্সিডেটিভ পাইরুভেট, অক্সালোএসিটেট এন্ড আলফা কিটোগ্লুটারেট। একদম ঝাড়া মুখস্থ থাকতে হবে, এই তিনটা একদম মুখস্থ থাকতে হবে। কি কি? পাইরুভেট, অক্সালোএসিটেট এন্ড আলফা কিটোগ্লুটারেট, ঠিক আছে তো? ওকে, দেন এই যে তিনটা সাথে সাথে বলবো, এই তিনটা কিটো অ্যাসিডের সাধারণত মেইনলি ফরমেশন। দেন দিস কিটোজেনিক কম্পাউন্ড, এসিটাইল কোয়ে, এসিটোএসিটেট, কিটোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড, এগুলো তৈরি হচ্ছে। দে ক্যান নট গিভ রাইজ টু গ্লুকোজ ফর কিটোন বডিজ। এখান থেকে যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলা গ্লুকোজ তৈরি করে না, ঠিক আছে। কিটোজেনিক যে কম্পাউন্ড গুলো যেমন এসিটাইল কোয়ে, এসিটোএসিটেট, কিটোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিড, দে ক্যান নট গিভ রাইজ টু গ্লুকোজ, দে ফর্ম কিটোন বডিজ। আমরা ammonia trapping as a glutamine, ammonia trapping as a glutamine। দেখো খুব মজার একটা তোমার রিঅ্যাকশন, এই যে গ্লুটামিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, এবং গ্লুটামাইন সিনথেসিস। এখানে দেখো যে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলা কি তৈরি করতেছে? গ্লুটামাইন, ঠিক আছে, এবং সেখান থেকে গ্লুটামাইনটা আলটিমেটলি গ্লুটামিনেজ এনজাইমের মাধ্যমে গ্লুটামিক অ্যাসিড হিসেবে কি থাকছে? স্টোর থাকতেছে আমাদের বডি, ঠিক আছে। এখন তোমাদের একটা জিনিস পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি আসে যে অ্যামোনিয়া মেটাবলিজম। অ্যামোনিয়া সম্পর্কে টোটাল তোমাদের যে একটা কনসেপ্ট সেটা থাকতে হবে যে অ্যামোনিয়ার ফেটটা কি হচ্ছে এবং অ্যামোনিয়াটা কিভাবে আমাদের বডি থেকে ডিসপোজড হচ্ছে এবং এটার আলটিমেট ইম্পর্টেন্সটা কি। ওকে, সংক্ষেপে আমরা এটা বলতে পারি যে মেটাবলিজম অফ অ্যামোনিয়া অথবা মেটাবলিজম অফ
অ্যামাইনো অ্যাসিড নাইট্রোজেন, মেটাবলিজম অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড নাইট্রোজেন। ওকে, মানে অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে নাইট্রোজেনটা সেটা কিভাবে, এর ফেট কি হচ্ছে বা কিভাবে ডিসপোজড হচ্ছে। At first, the source of ammonia. Source of ammonia. তোমাদের কাছে তোমরা সবাই খাতা কলম নাও, লেখো এটা, ঠিক আছে? All of you, please write it. Yes, sir. At first, source of Yes, sir. source of ammonia. At first, amino acid catabolism. অ্যামোনিয়াটা প্রথম কোথা থেকে আসতেছে? এক নম্বরে সোর্স অফ অ্যামোনিয়া। এতক্ষণ যে তোমাদেরকে আমি পড়াইলাম এই যে ডিঅ্যামিনেশন, অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন পড়াইছি না, ট্রান্সঅ্যামিনেশন পড়াইছি না, তাহলে সোর্স অফ অ্যামোনিয়া যদি বলে, অনেকেই দেখছি বাইবেল পড়ে এভাবে হা করে তাকায় থাকে যে সোর্স কোথা থেকে আসতেছে অ্যামোনিয়া। আরে বাবা, একটু যদি তোমরা এটা মনোযোগ সহকারে পড়ো তাহলে কিন্তু এটা তোমাদের মুখস্থ করা লাগে না। সোর্স অফ অ্যামোনিয়া এক নম্বরে কোথা থেকে আসতেছে? মেটাবলিজম থেকে আসতেছে। এই যে ট্রান্সঅ্যামিনেশন, ডিঅ্যামিনেশন, এখানে যে আমি তোমাদের দেখালাম যে এই এই যে অ্যামোনিয়াটা দেখছো, ফ্রি অ্যামোনিয়া। তো সোর্স অফ অ্যামোনিয়া এত চিন্তা করার কি আছে? তোমরা ভাইবা পড়ে আমি দেখছি যেটা, হ্যাঁ, তোমাদের আগের বেচে যেটা দেখেছি যে মানে তাকায় থাকে যে কোথা থেকে আসছে, খুঁজে পাইতেছে না। হ্যাঁ, তো প্রথমে তোমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যাটাবলিজম। সেকেন্ড হচ্ছে পিউরিন এন্ড পাইরিমিডিন ক্যাটাবলিজম। তোমাদের আমি বলেছিলাম যে আমাদের বডিতে, ইন আওয়ার বডি, যে পরিমাণ নাইট্রোজেন most are present in our body as a form of purine and pyrimidine. These are the nitrogenous bases that form nucleic acid, DNA and RNA. That form the nucleic acid, DNA and RNA. তাহলে 2 নাম্বার সোর্সটা কি? প্রথমে 1 নাম্বার আমি বলছি কি, অ্যামোনিয়া এট ফার্স্ট কোথা থেকে আসে? অ্যামাইনো অ্যাসিড মেটাবলিজম। 2 নাম্বারে কোথা থেকে আসতেছে? 2 নাম্বার আসতেছে বলো, Purine and pyrimidine. ক্যাটাবলিজম না অ্যানাবলিজম? Is it catabolism or anabolism? Purine, pyrimidine এটা আসতেছে ব্লাডে। কি অ্যানাবলিজম না ক্যাটাবলিজম? ক্যাটাবলিজম মানে ব্রেকডাউন। Catabolism. হ্যাঁ, এটা এতক্ষণ লাগে কেন বলতে তোমাদের? আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে হোয়াট ইজ ক্যাটাবলিজম এন্ড অ্যানাবলিজম। তোমার মেটাবলিজম পড়ার আগেই এই বেসিক যে টার্ম গুলা এগুলো সম্পর্কে তোমাদের সবার ধারণা থাকতে হবে। হোয়াট ইজ ক্যাটাবলিজম, হোয়াট ইজ অ্যানাবলিজম। যেমন তোমার হচ্ছে সিনথেসিস অফ গ্লাইকোজেন, সিনথেসিস অফ গ্লাইকোজেন ফ্রম গ্লুকোজ, এটা কি ক্যাটাবলিজম না অ্যানাবলিজম? এটা Anabolism. হ্যাঁ, Anabolism. ক্যাটাবলিজম কে বলছে? শোনো, আমি আবার বলতেছি, মনোযোগ সহকারে বুঝে বুঝে পড়ো কিন্তু, ঠিক আছে? আন্তাজি না বুঝে একটা ঠাটা মুখস্থ করে কোনো লাভ নেই, কোনো লাভ নেই। মেডিকেল সায়েন্সে না বুঝে মুখস্থ করে কোনো লাভ নেই। তোমার ব্যাপারটাকে কনজিউম মানে বুঝতে হবে, এজিউম করতে হবে, বুঝতে হবে, দেন ইউ মেমোরাইজ ইট। ফার্স্ট ইউ এজিউম ইট, দেন ইউ মেমোরাইজ ইট। ওকে, আমরা যেটা বলেছিলাম যে পিউরিন এবং পাইরিমিডিন ক্যাটাবলিজম থেকে আসতেছে। প্রথমটা হচ্ছে যেটা যে অ্যামিনো অ্যাসিড মেটাবলিজম, 2 নাম্বারে হচ্ছে পিউরিন এন্ড পাইরিমিডিন ক্যাটাবলিজম। 3 নাম্বারটা কি? একটা ছোট্ট সোর্স থেকে আসে অ্যামোনিয়া, সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টাইনে কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে সেখান থেকে। সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ডিগ্রেডেশন অফ ইউরিয়া ইনটু অ্যামোনিয়া বাই ব্যাকটেরিয়াল ইউরিয়াস ইন ইন্টেস্টাইনাল লুমেন। আমাদের ইন আওয়ার ইন্টেস্টাইন there are some normal flora, that means several species of bacteria, বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমাদের ইন্টেস্টাইনে থাকে, ঠিক আছে? যেমন ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি, এশিরিশিয়া কোলাই, এরকম অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে। এগুলো নরমালি আমাদের ইন্টেস্টাইনে থাকে, এগুলো আমাদের বডির ভালোর জন্যই থাকে, ঠিক আছে? যদিও অনেক সময় ক্ষতি করে, সামটাইমস ইট উইল বি হার্মফুল ফর আওয়ার বডি,
if patient immunity is low, কারো যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাদের জন্য অনেক সময় নরমাল ফ্লোরা ক্ষতিকর। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা তোমরা আরেকটু বড় হলে পড়বা, যখন মাইক্রোবায়োলজি পড়বা তখন। এখন এটা বলার কারণটা কি? Due to these bacteria has some function in our body. They synthesize some types of vitamin in our body. These bacteria produce enzyme, one enzyme that is urease, and these urease enzyme break down the urea to form ammonia. বুঝতে পারছো? মানে এই যে অ্যামোনিয়াটা, এটা তিনটা সোর্স থেকে আসে, এর ভিতরে মানে এটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট একটা সোর্স হচ্ছে এটা, যে আমাদের ইন্টেস্টাইনে যে ব্যাকটেরিয়া আছে সেই ব্যাকটেরিয়াটা কি করতেছে, urease enzyme of the bacteria ultimately form ammonia, free ammonia from urea. কোন ইউরিয়াটা, যে আমরা কিছু কিছু আমাদের ইউরিয়া কি হচ্ছে, সিক্রেশন হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টাইনে, ওকে, এপিথেলিয়াল সেল থেকে, সেই ইউরিয়াটাকে ডিগ্রেডেশন করে অ্যামোনিয়া তৈরি করতেছে কে, আমাদের ইন্টেস্টাইনে কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে। এখন এই জায়গায় কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে, তোমরা একটা জিনিস তোমাদের অবশ্যই পড়তে হবে, সেটা কি, সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। প্রোটিন মেটাবলিজমে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। সবাই লেখো, শর্ট নোট, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। সাধারণত আমাদের যদি কোনো লিভার ডিজিজ থাকে, হ্যাঁ, in case of liver disease or congenital absence of enzyme that are required for ammonia synthesis, এই সকল কেসে কি হয়, ammonia intoxication, excess amount of ammonia is increased in our blood। এই সকল ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা রোগীদেরকে যে অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন, আলটিমেটলি পেশেন্ট কি হয়, এনকেফালাইটিক বিভিন্ন ধরনের রিঅ্যাকশন হয় ব্রেইনে, আলটিমেটলি পেশেন্ট কোমাতে চলে যায়, পেশেন্ট ইজ গোইং টু কোমা এন্ড ডেথ। এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। ঠিক আছে, টিজিএ সাইকেল ইনহিবিশন করে। তো এখানে একটা যে মজার যে বিষয়টা কিন্তু, there is a clinical importance. What is the clinical importance in this type of the patient? If a patient came to us and we see that the patient has a liver disease, liver cirrhosis or chronic hepatitis something, and patient ammonia level is very high, so we try to decrease ammonia level in this patient body. আমরা তখন ওই পেশেন্টের রক্তে, সেরামে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমাইতে চাই। তার ভিতর একটা উপায় হচ্ছে যে ইন্টেস্টাইনাল যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে সেগুলোকে আমরা কি করি, পরিষ্কার করে ফেলি। We kill this bacteria by some types of antibiotic. Why? যাতে তারা ওই যে পরিমাণ ইউরিয়া ইন্টেস্টাইনে থাকে সেটাকে যাতে ডিগ্রেডেশন না করতে পারে, নতুন করে অ্যামোনিয়া যাতে তৈরি করতে না পারে। Due to patient already has a liver disease, এখন যদি তার এমনিতে লিভার ডিজিজ আছে, অ্যামোনিয়া মনে করো বেড়ে যাচ্ছে রক্তে, তার উপর যদি ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়া, they also produced ammonia by breakdown of the urea through urease enzyme, ammonia concentration is also increased। তাহলে যদি আমরা স্টেরিলাইজ করতে পারি, ইন্টেস্টাইনাল স্টেরিলাইজেশন করতে পারি, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের অ্যামোনিয়া লেভেলও কমে আসে। আমরা ল্যাক্সেটিভ দেই, বিভিন্ন ধরনের ল্যাক্সেটিভ, হ্যাঁ, যাতে পেশেন্টের কি হয়, স্টুলটা পাস হয়ে যায় এবং কি হয়, ইউরিয়াটা যাতে বেশিক্ষণ ইন্টেস্টাইনে না থাকে এবং ওই ফ্রি অ্যামোনিয়া তৈরি না হতে পারে। কারণ ওই ফ্রি অ্যামোনিয়া যেটি ইন্টেস্টাইনে তৈরি হয়, দিস ফ্রি অ্যামোনিয়া আলটিমেটলি অ্যাবজর্বস থ্রু ইন্টেস্টাইনাল এপিথেলিয়াম and go to blood, ultimately increase ammonia level। এই মজার জিনিসটা তোমরা জানতে পারছো না? All of you, this is very important. We use some chemotherapeutic agent, we use some laxatives to reduce intestinal ammonia synthesis in a patient of chronic liver disease। এই জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে যখন তোমরা অ্যামোনিয়া মেটাবলিজম পড়বা। দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স। এখান থেকে কিন্তু তোমরা এই যে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স গুলো তোমাদের জানতে হবে। All of you understand it? সবাই কি এটা বুঝতে পারছো? আছে Yes sir। ব্যাপারটা অনেক ইন্টারেস্টিং না?
Very interesting. Yes, sir. Now আমরা যেটা জানতে পারলাম যে সোর্স অফ অ্যামোনিয়া। এখন যে বিষয়টা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে হোয়াট আর ডিসপোজাল অর মেটাবলিক ফেট অফ অ্যামোনিয়া। সবাই লিখে নাও। অ্যামোনিয়া মেটাবলিজমে তোমাকে জানতে হবে হচ্ছে সোর্স অফ অ্যামোনিয়া এন্ড ফেট অফ অ্যামোনিয়া। সোর্স অফ অ্যামোনিয়া এন্ড ফেট অফ অ্যামোনিয়া। ফেট অফ অ্যামোনিয়া আমরা কিভাবে হয় যে ফরমেশন অফ ইউরিয়া থ্রু ইউরিয়া সাইকেল। ওকে, and ultimately this urea is excreted through urine. ফেটটা কি হচ্ছে? এক নম্বরে কি হচ্ছে? এই যে অ্যামোনিয়াটা, this ammonia ultimately the liver through urea cycle, আমি তোমাদের ইউরিয়া সাইকেলটা দেখাবো। through urea cycle it form urea in liver. লিভারে এটা ইউরিয়া তৈরি করতেছে। অ্যামোনিয়াটা কি তৈরি করতেছে? ইউরিয়া। ওকে, যে তোমরা দেখো this ammonia with carbon dioxide ultimately form urea. এই যে দেখাচ্ছ 5 নম্বরে এসে কি তৈরি হচ্ছে? this is urea. This is the first phase of ammonia, and this urea is excreted through urine. Excreted through urine. Okay. Second key disposal. Second হচ্ছে যে excretion of ammonia with urine as a ammonia. তোমরা যখন acid base balance পড়েছিলা, when acid base balance or acid base চ্যাপ্টারটাতে আমরা বলছিলাম না যে বাফার, সেখানে আমরা কি বলছিলাম? অ্যামোনিয়া বাফার, মনে আছে? অ্যামোনিয়া বাফার Yes, sir. আমরা কি বলেছিলাম? যে তোমাদের বলছিলাম না যে একটা বাফারের নাম বলো, একটা ইউরিন বাফারের নাম বলো। প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট এ ইউরিন বাফার, অ্যামোনিয়া বাফার। এই যে দেখো, দিস ইজ দ্য ইন্টারকানেকশন। এই মেডিকেল সায়েন্সের মজা। এই যে এই অ্যামোনিয়া বাফারটা কোথা থেকে আসতেছে? দিস অ্যামোনিয়া বাফার কেম ফ্রম দিস ফ্রি অ্যামোনিয়া। দিস উইল গো টু নেফ্রন। আলটিমেটলি তোমার যে নেফ্রনের যে সেল থাকে, হ্যাঁ, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলস, নেফ্রনের টিউবুলস থাকে না, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, কালেক্টিং ডাক্ট। এই ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, কালেক্টিং ডাক্ট, সেখানে কি হচ্ছে? এই ফ্রি অ্যামোনিয়া ওই জায়গায় যাচ্ছে। ইট ইজ দেন attached with hydrogen ion and ultimately form ammonia. Ultimately form ammonia. These, এই যে আমরা পড়ছিলাম না যে ইউরিন বাফার, এই যে অ্যামাইনো বাফার, আলটিমেটলি ইট উইল ফর্ম অ্যামাইনো বাফার, NH4, অ্যামোনিয়া ফর্ম অ্যামাইনো বাফার অথবা অ্যামাইনো গ্রুপ অফ বাফার, ইউরিন বাফার আমরা যেটা বলছিলাম। জাস্ট অ্যামোনিয়ার সাথে কি হচ্ছে? একটা হাইড্রোজেন আয়ন কি হচ্ছে? এটা একটা হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যুক্ত হচ্ছে, হয়ে কি তৈরি করতেছে? অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া বাফার। ওকে, and the third is formation of glutamate and glutamine in liver, kidney, muscle, brain, and this glutamine is the temporary non-toxic storage and transport form of ammonia. এই যে আমি যেটা তোমাদের বলেছিলাম গ্লুটামাইন, ultimately এই যে দেখো this ammonia, okay, formation of glutamate and glutamine, glutamate and glutamine in liver, kidney, muscle, brain, and ultimately এটা কি হিসেবে স্টোর থাকতেছে বডিতে? নন টক্সিক স্টোরেজ, নন টক্সিক এবং টেম্পোরারি এজ এ গ্লুটামাইন। এই যে গ্লুটামাইন দেখছো, যখন প্রয়োজন হয়, when needed, this glutamine is converted to glutamic acid. This glutamine is converted to glutamic acid. এই যে গ্লুটামাইন হচ্ছে কি? টেম্পোরারি নন টক্সিক স্টোরেজ ফর্ম অফ অ্যামোনিয়া। তাহলে তিনটা বিষয় মনে রাখবা, একটা হচ্ছে ফরমেশন অফ ইউরিয়া, সেকেন্ড হচ্ছে হলো গিয়ে যে অ্যামোনিয়া, হ্যাঁ, অ্যামোনিয়া থেকে অ্যামাইনো বাফার তৈরি হচ্ছে, অ্যামাইনো গ্রুপ, এবং থার্ডটা যেটা সেটা হচ্ছে কি? যে ফরমেশন অফ গ্লুটামাইন। দিস ইজ এ নন টক্সিক স্টোরেজ, টেম্পোরারি স্টোরেজ ফর্ম অফ অ্যামোনিয়া। বডিতে তো অ্যামোনিয়ার দরকার আছে, আছে না? যে যখন এটা ইউরিয়া থেকে হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া টেম্পোরারি আমাদের বডিতে স্টোর থাকে। সাম অফ ফর্ম অফ অ্যামোনিয়া
is stored in our body কোন ফর্মে একদম খাটা মুখস্থ কি গ্লুটামাইন এই জিনিসটা মনে রাখো as a এখন তোমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ সেটা কি দিস ইজ দা ইউরিয়া সাইকেল প্রোটিন মেটাবলিজমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইউরিয়া সাইকেল নিয়ে আমরা ডিসকাস করব ইলাবোরেটলি ইন মাই নেক্সট ক্লাস তবে তোমাদেরকে একটু বলে যাচ্ছি যে এই সাইকেলটার এটা কি যে ইউরিয়া ইজ দা ইন প্রোডাক্ট অফ প্রোটিন মেটাবলিজম শেষ আমাদের বডিতে সবকিছু হয়ে গেছে প্রোটিন তুমি ইনটেক করছো ডাইজেশন then transamination then oxidative deamination formation of ammonia and this ammonia is ultimately with this carbon dioxide to form urea okay form urea a urea cycle is very important for your written and viva দুইটাতে তোমাদের থাকে urea so this is the end product of protein metabolism okay and this urea is synthesized in liver and transported to the kidney for excretion through urine. Urea টা তৈরি হচ্ছে কোথায় লিভারে the site of the synthesis of the urea is in the liver and then it is go to kidney and excreted আমার বডিতে ইউরিয়ার কোনো দরকার নাই আমার অ্যামোনিয়া বের করে দিতে হবে কিভাবে প্রত্যেকদিন তোমরা প্রস্রাব করতেছো না মিক্সচুরেশন হচ্ছে না ইউরিনেশন হচ্ছে না তোমরা সেই ইউরিনের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে nitrogenটা as a form of urea all of you understand it সবাই Yes, sir. any question এখন পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কারো oxidative deamination urea cycle মাইন্ড বেঁচে কেউ মেটাবলিজম আইটেম এখনো দাও নাই আচ্ছা তোমরা প্রথম যে আইটেমগুলো যেগুলো শেষ হচ্ছে সেগুলা সাথে সাথে আইটেম দেয়া শুরু করে দিবা ঠিক আছে আইটেমের জন্য তোমরা করতে থাকো তোমাদের আইটেম নেওয়া শুরু করে দিবে কিন্তু তোমাদের স্যাররা এবং ম্যাডামরা যারা আছে তোমাদের আইটেম নেওয়া শুরু করে দিবে আমাদের লেকচার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে কিন্তু আইটেম শুরু হয়ে যাবে এর ভিতরে তোমরা যে রিটেন কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলো সলভ করা শুরু করো ঠিক আছে ওকে আজকে এতটুকু যা যা পড়া হয়েছে এগুলো শেষ করো